حدیقہ کیانی کے مطابق ہمارے معاشرے کے لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں اور اکثر 60 سال کے گرد پہنچتے ہوئے پروڈکٹیو لائف کی بجائے زندگی بھر محنت سے کمایا گیا پیسہ ہسپتالوں اور ادویات بنانے والی کمپنیوں کی نظر کرتے ہوئے بیماریوں اور لاچارگی کی کیفیت میں گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ لندن میں کھیلا گیا ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025 کا فائنل، جہاں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہ میچ نہ صرف جنوبی افریقی کرکٹ کی تاریخ میں یادگار بن گیا بلکہ دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کے لیے بھی ایک سنسنی خیز لمحہ بن کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے معروف اداکار فیصل قریشی کو ان کے حالیہ ڈرامہ سیریل بہروپیہ میں بہترین پرفارمنس کے لیے سراہا جا رہا ہے۔ تاہم نادی افغن نے اس ڈرامے میں ان کے انگریزی بولنے کے انداز پر تنقید کی ہے۔ اس ڈرامے میں وہ ایک ایسی شخصیت کا کردار نبھا رہے ہیں جو ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ لاہور کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حکومت پنجاب نے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے لاہور کو نیا داخلی راستہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ بڑھتی ہوئی ٹریفک، آبادی اور ترقیاتی ضرورتوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ آلو بخارا ایک موسمی پھل ہے جو گرمیوں میں مختصر وقت کے لیے دستیاب ہوتا ہے، لیکن اسے خشک کر کے سارا سال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف لذیذ ہوتا ہے بلکہ غذائیت سے بھرپور بھی ہے۔ حدیقہ کیانی کے مطابق ہمارے معاشرے کے لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں اور اکثر 60 سال کے گرد پہنچتے ہوئے پروڈکٹیو لائف کی بجائے زندگی بھر محنت سے کمایا گیا پیسہ ہسپتالوں اور ادویات بنانے والی کمپنیوں کی نظر کرتے ہوئے بیماریوں اور لاچارگی کی کیفیت میں گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے مطابق بدقسمتی سے زرعی ملک اور زرخیز زمین ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے کے یہ اکثریتی لوگ جسم کے لیے ضروری خوراکی اجزاء کی کمی کا شکار نظر آتے ہیں۔ ملکی آبادی کی 80% خواتین زنک اور آئرن کی شدید کمی کا شکار ہیں، جو روزانہ 1 چمچ میتھی کے بیج سے پوری رہتی ہے۔ ملکی آبادی کی بڑی تعداد وٹامن سی کی کمی سے کئی صحت کے مسائل سے دوچار ہے، جو گھر یا کھیت میں امرود کا 100 روپے کا پودا لگا کر چائنا لیمن ٹماٹر وغیرہ سے گھر بھر کے لیے آسانی سے روزانہ کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، جبکہ اس کی کمی پوری کرنے کے لیے ادویات اور چہرے اور جلد کے مسائل وقتی حل کرنے والی کریموں ادویات پاکستان کا سالانہ بجٹ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 200 کے سگریٹ پینے والے 100 روپے کا فروٹ گھر لے جائیں تو درجنوں مسائل اور پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ان کے مطابق ہمارے صحت کے مسائل کی بنیادی وجہ لوگوں کی صحت کے حوالے سے عدم دلچسپی اور ہر مسئلے کا حل ادویات میں تلاش کرنا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں فروٹس اور سبزیاں ادویات سے کہیں سستی ہیں۔ ان کے مطابق ہمارے ملک کی آبادی سگریٹ سے ہونے والے صحت کے علاج کی رقم کو اگر پھلوں کے استعمال کی طرف موڑ دے اور روزانہ صرف آدھا گھنٹہ ورزش یا یوگا کے لیے نکال لے تو ہر گھر کی ادویات اور صحت کے مسائل پر خرچ ہونے والی رقم اور ہر انسان کی ایوریج پروڈکٹیو لائف ان اخراجات پھلوں پر ہونے والے اخراجات سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے مطابق ہماری برے صغیر کی زمین کی خوراک اجزاء ضروریہ سے بھرپور ہے، پھر بھی عوام غلط طریقہ سے سبزیاں پکانے اور ضرورت کی بجائے ذائقہ کے لیے کھانے کی وجہ سے شدید صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ سب سے زیادہ فارغ وقت ہماری عوام کے پاس ہے، جن کے پاس ایک منٹ ضائع کرنے کا وقت نہیں، وہ باقاعدگی سے ورزش کرتے نظر آتے ہیں، اور ہماری عوام کے پاس دن رات وقت ہونے کے باوجود جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ورزش کرنے کو آدھا گھنٹہ بھی وقت نہیں ہے۔ ان کے مطابق زندگی اور جسم اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے، جس کا خیال رکھنا ہر انسان پر فرض ہے، اور انسان کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی صحت ہے۔ انہوں نے اپنی فزیکل اور مینٹل فٹنس کی بنیادی وجوہات میں بطور خوراک پھلوں اور سٹیم سبزیوں کا زیادہ استعمال، ذائقہ کی بجائے صحت اور جسمانی ضرورت کو مد نظر رکھ کر کھانا، روزانہ ورزش اور اپنی طرف سے پوری کوشش کے بعد اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ کریم کا شکر گزار رہتے ہوئے محنت پوری ایمانداری سے ہمیشہ جاری رکھنے میں بتایا ہے۔ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ لندن میں کھیلا گیا ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025 کا فائنل، جہاں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو
5 विकेटों से शिकस्त देकर एक नई तारीख रकम कर दी। ये मैच न सिर्फ जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट की तारीख में यादगार बन गया बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन के लिए भी एक सनसनीखेज लम्हा बनकर सामने आया है। जनूबी अफ्रीका के हीरो एडम मार्करम की बात करते हैं तो उन्होंने मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 136 रन की नाकाबिले फरामोश इनिंग्स खेली। इनकी जिम्मेदाराना और दलेराना बैटिंग ने अफ्रीकी टीम को फतेह की राह पर गामजन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अफ्रीकी टीम को 282 रन का हदफ दिया गया था। मैच के तीसरे दिन के अख्ताम तक जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 213 रन बना लिए थे। चौथे दिन खेल के आगाज पर अफ्रीकी टीम को सिर्फ 69 रन दरकार थे जो उन्होंने निहायत एतमाद और महारत से हासिल कर लिए। ये फतह जनूबी अफ्रीका के लिए कई हवालों से खास है। एक तो ये कि उन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत टेस्ट टीम यानी ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल जैसे बड़े मैच में शिकस्त दी। दूसरा, ये इनकी मुस्तकिल मेहनत और टीम वर्क का नतीजा है जो आज दुनिया के सामने एक अजीम कामयाबी की सूरत में आया है। क्रिकेट माहिरीन का कहना है कि ये जीत जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट के लिए एक नए दौर का आगाज है और एडन मार्करम को मुस्तकबिल का लेजेंड करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी को उनके हालिया ड्रामा सीरियल बहरूपिया में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए सराहा जा रहा है। ताहम नादिया अफगन ने इस ड्रामे में उनके अंग्रेजी बोलने के अंदाज पर तनकीद की है। इस ड्रामे में वो एक ऐसी शख्सियत का किरदार निभा रहे हैं जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। अदाकारा नादिया अफगन ने हाल ही में एक शो के दौरान उनके ड्रामे पर तबसरा करते हुए उनकी अंग्रेजी अदायगी पर तनकीद की। नादिया का कहना था कि फैसल कुरैशी का किरदार बुच्चा कहता है जो एक गैर मयारी लफ्ज लगता है। फैसल कुरैशी ने इस तनकीद का जवाब एक वीडियो पैगाम में ड्रामे के हदायतकार शकील खान के हमरा दिया। फैसल ने कहा, अमेरिका में बाज हल्के गोचा को गोचा कहते हैं और उनका किरदार कबीर इस तर्ज के एक गैर मुल्की दोस्त से मुतासिर है। शकील खान ने भी वजाहत दी कि किरदार की बोलचाल सोच समझकर तख्लीक की गई है और फैसल के अंग्रेजी बोलने का अंदाज भी खुद ऐसा रखा गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई तो ज्यादातर सारिफीन फैसल कुरैशी के मौकफ से मुतफिक दिखाई दिए और नादिया अफगन की तनकीद को गैर जरूरी करार दिया। लाहौर के शहरियों के लिए खुशखबरी है। हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा फैसला करते हुए लाहौर को नया दाखिली रास्ता देने का ऐलान किया है। ये फैसला बढ़ती हुई ट्रैफिक, आबादी और तरक्याती जरूरतों के पेश नजर किया गया है। नए दाखिली रास्ते का मकसद शहर में दाखिल होने वाली ट्रैफिक के दबाव को कम करना और शहरियों को बेहतर सफरी सहूलत फराहम करना है। एक्सप्रेस वे से ब्रिज तक का नया दाखिली रास्ता तामीर किया जाएगा। ये मंसूबा रूडा के तहत मुकम्मल किया जाएगा जिसमें जदीद इंटरचेंज, सिग्नल फ्री रास्ते और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट शामिल होगी। माहिरीन का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ ट्रैफिक का निजाम बेहतर होगा बल्कि शहर के बैरूनी इलाकों से आने वाले मुसाफिरों को भी आसानी होगी। ये दाखिली रास्ता खास तौर पर उन अफराद के लिए फायदा मंद होगा जो रोजाना शहर के अंदर आते हैं। ये मंसूबा न सिर्फ सफरी सहूलत देगा बल्कि लाहौर की मौशी और शहरी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। आलू बुखारा एक मौसमी फल है जो गर्मियों में मुख्तसर वक्त के लिए दस्तयाब होता है लेकिन इसे खुश्क करके सारा साल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये न सिर्फ लजीज होता है बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर भी है। आलू बुखारे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल के पट्टों को सेहतमंद रखते हैं। ये हाई ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के असरात से दिल को महफूज रखता है। इसमें मौजूद विटामिन सी जिस्म को नज़ला जुकाम जैसी बीमारियों से बचाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करता है। आलू बुखारे में मौजूद फ्लोनाइड दिमागी अफ़आल को बेहतर बनाते हैं, दिमागी खुलियों को जहरीले असरात से महफूज रखते हैं। आलू बुखारा पोटेशियम से भरपूर होता है जो खून की शरियानों को खोलता है और प्रेशर कम करता है। विटामिन के, विटामिन सी और पोटेशियम हड्डियों की मजबूती में मदद देते हैं। फाइबर, विटामिन सी और फ्लोराइड की वजह से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। सांस की बू पैदा करने वाले बैक्टीरिया से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। आलू बुखारे में विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों के लिए जरूरी है। आलू बुखारे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स वर्म कुछ खुसूसियात रखते हैं, दिल, जोड़ों और दीगर अज़ा को सोजिश से महफूज रखते हैं।